प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे प्रभु दया अनुग्रह शांतिर वार्ता माध्यम आपण मानकर गहन पुनर्बार वाक्य कहवा निमंते प्रभु सुजोग देइचंती सेतिपे ताहांकर नाम को धन्यवाद। आज जो वाक्य माने पाठ करिबा आपण माने ताहा पाइबे याकूब 4 पर्व 5 पदरु 10 पद। ना तुम्भे माने कौन धर्मशास्त्रर एही वाक्य को व्यर्थ बोली मन करुअछ जेउ आत्मा को से आम्भ मानक मध्य बास करने को देइछंती से आम्भ मानक संपूर्ण अधिकार करने निमंते एकांत कामना करती किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करती किंतु नम्र लोक मानक अनुग्रह दान करती। अतएव तुम्हें मैंने ईश्वरंकर वशीभूत हुओ शैतान को प्रतिबाधा कर ताहले से तुम्भमानकर निकटरू पलाई जीव। ईश्वरंकर निकटवर्ती हो सेतरे से तुम्भमानकर निकटवर्ती हेबे। हे पापी माने तुम्भमानकर हस्त सूची कर पुणी हे दुईमना माने तुम्भमानकर हृदय शुद्ध कर खेदयुक्त और शोकार्त होई रोदन कर तुम्भमानकर हास्य शोकरे और तुम्भमानकर आनंद विषादरे परिणत हेउ। प्रभुंक छामुरे आपणा आपणा को नत कर ताहाले से तुम मान को उन्नत करिबे। प्रभु जीशु को आमने विश्वास करू से जे आमानकर त्राणकर्ता से जे आमानकर उद्धार करता से आमानकर निमंते जगत को आसिले से आमानकर पापर निमंते निजको बलिकृत कले किंतु आमने धर्मशास्त्र को विश्वास कले मध्य वाक्य को अध्ययन कले मध्य आमने कौन करूँ ताको व्यर्थ बोली मन करि थाउ। काना जगतर समस्त विषय को आमने एते आदरी धरिचु जहा द्वारा कि आमने ईश्वर भय ठारू आमने दूर रे रही थाउ। सब विषय रे आमानकर जीवन में मंदता प्रवेश करि थाए। आमने टिके टिके कथारे मिछ कहवा टिके टिके कथारे अहंकार करिबा रागी जिबा क्रोध करिबा अन्य नारे आलाप करिबा ए सब विषय आमानक जीवन ने भरी रही। जदि आमानक ऊपर किए टिके आघात कला ताहले आमे सतगुण रे ताकू प्रतिशोध नबाको इच्छा करि थाउ जहा द्वारा कि आमानक पाखरे से वाक्य आमानक पाखरो दूर हो जाई थाए। जो वाक्य द्वारा आज आमने परित्राण प्राप्त होइछु ताहांको विश्वास करियछु परित्राण पाइले मध्य आज आमने ताहांको ठारू बहु दूर रे जगतर समस्त मंदतारे आमने कौन करी ईश्वर को अवज्ञा करिछु दुष्टतारे आमने परिपूर्ण होई ईश्वर निंदा करछु ईश्वर प्रति आमने अवहेला मध्य करिछु। सेतिपई आदि 6 पर्व 5 पदरे लिखा जाए अनंतर सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वीर मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आ ताहार अंतकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। मनुष्य जगतरे जेते ईश्वरंकर निकटवर्ती हेले मध्य से जागतिक जीवन अतिबाहित करने को केबे पछ घुंचा दे न थाए। जगतरे बंचिकी ईश्वर को जानी मध्य ताहाको अवज्ञा करिछि जहा द्वारा कि निजे परमेश्वर कहउछंती पृथ्वीर मनुष्य र दुष्टता अति बड़ और तार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। प्रत्येक कल्पना मनुष्यर मंदतारे परिपूर्ण जहाँ से चिंता करे सबु विषय रे मंदतारे जे परिपूर्ण होता है। निज भाई भाई प्रति विपद निज भाई भाई प्रति से माने अमिलनता निज परिवार प्रति अमिलनता निजर स्वामी स्त्री भितर अमिलनता संतान मान प्रति अमिलनता पड़ोशी मानक सहित दुष्टता आचरण ये सब आमानकर जीवन ने भरी रही। जदि आमानकर जमी को टिके किए
ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଆଉ ସେ ଜମିକୁ ଆମେ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେସ୍ ପତ୍ର କେତେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇକି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମନ୍ଦତା ଯୋଗୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛୁ। ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମମାନେ କିଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏତେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ହୋଇ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ସନ୍ତାନ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବିଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ମନ୍ଦତାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ବୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଇଛୁ କି? ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା ଜଗତରେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ନିଖୁନ୍ଦ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳତା ନଥିଲା, ଛନ୍ଦତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। କେତେ ଯେ କ୍ରୂର ପ୍ରହାର ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଛେପ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ଆଘାତ ସେ ଖାଇଥିବେ, ସେ କ୍ରୁଶ ବୋହି ନେଲା ବେଳେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ମୁକ ହୋଇକି ସେଇ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଧା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ମୁଁ ସେ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ, ମୁଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଟିକେ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ତୁମେ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମନର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କ୍ରୁଶ ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଭାବ ଆସିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଜଗତ କିଛି କ୍ଷଣ ମାତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଆମମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ଆମକୁ ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜାତିଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ଆଉ ସେଇ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନୁ। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଇସାହାକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାକୋବ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ଥିଲେ,
କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଲୋମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ମନ୍ଦତାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଭଲ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 138ରେ ଲେଖାଯାଏ, 6ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ହେ ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବୀକୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ହେବ କି କନ୍ୟା ହେବ ସେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଅସାରତାରେ ମାତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମାତି ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଉ ନିଜକୁ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ଅହଙ୍କାରୀ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଉ? ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କ କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଘର କେମିତି ଚକଚକ ହେବ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବୁ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଭାବ କରିବେ, ଆମେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବୁ। ସେଟା ଜାଗତିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୃହୀତ ହେଇପାରୁଛୁ କି, ହେଇପାରିବୁ କି? ଯଦି ଜଗତର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଉଣା ରଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯେପରି ଆମେ ରଖିବା। ସବୁ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦତାକୁ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଲରେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାକୁ ଦୂର କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପରିଷ୍କୃତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦତା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କାରଣ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହଉ, ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ଅଭିଶାପର ଆମେ କାରଣ ହେବା। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ଦତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଅଛୁ। ହିତ ତାର 3 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତଥାପି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଆଜି ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ସେ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ଲେଶ, ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ଆଗେଇଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା, ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା,
आमे परीक्षित होउथुबा सेते पर्यंत आमे ईश्वरंकर सहित अधिकरु अधिक आमानकर निबिड़ता बढ़ुथुबो। जगतर चाकचक्यर आम आनंदर सहित जेतबेले बसवास करू सेतबेले शैतान कौन करे अधिक खुशी हो जाए। जा हो ये जगतर समस्त विषय माती ईश्वरंक ठारू विमुख होइअछि। सेतिपई जेते झड़ आसिले मध्य जेते संकट आसिले मध्य आमाने ईश्वरंक ठारू जपरि दूरे जिबा नाही। कारण ईश्वर आमानको ए जगत रे बंचिबार अधिकार प्रदान करिअछंती। आमानको समस्त विषय से कौन करिअछंती मुक्त करिअछंती। आमानकर जीवन रे जो झड़ आसे से झड़ को बही नबा पाई से आमानको सामर्थ्य मध्य कौन करती प्रदान करती। सेतिपई ताहांको धरी चालिबा निमंते ताहांकर पथ को अनुसरण करिबा निमंते आमानको जीवन रे से कौन करती अनुग्रहर दान प्रदान करती। जो मानो जगत को निजर करिअछंती से माने ईश्वर निंदा करती। जेतेबेले आमानको जीवन में संघर्ष आसे सेतबेले ईश्वरंक ठारू आमाने कौन होइथाउ दूरे जाइथाउ तांको निंदा अपवाद करिथाउ। प्रभु मते एटा देलेनी प्रभु मते सेटा कलेनी ए प्रभु मो पाई चिंता करू नाहंती मोर एते अभाव एते समस्या एते रोग व्याधि मु बिछणा रे पड़ी रहिछि किंतु प्रभु मो आड़े अनौ नाहंती काहे के अनेबे। आमे जेतेबेले तांकर से जेतेबेले आमान को चाहंते आमे तांकर निकटवर्ती हेबा निमंते से समय आमान को देइचंती किंतु आमाने से समय को अवहेला करिअछु। सेतिपई से आमान ठारू मध्य दूरे जाती। जो समय प्रभु आमान ठारू समस्त विषय चाहती किंतु आमे तांको दबा निमंते सामर्थ्य आमानकर न थाए। से बारंबार आमान को निमंत्रण करती बारंबार आ पुओ मो पाखकु आ झियो मो पाखकु आ मु तोर समस्त विषय रे साहाय्य करिबी मु तोर समस्त विषय को अधिकार करिबी। सेतेबेले आमान जगतर एते सुंदर मत्ततारे माति जाइथाउ जे आमे ईश्वरक निकटवर्ती हेबा भूली जाइथाउ। किंतु प्रभु आमान को केबे छाड़ती नाही कि छाड़िबे भी नाही कारण आमे तांकर संतान। आज जदि आमे विपथरे अच्छु जदि आमे संकट रे अच्छु जदि आमे तांकर अनुग्रहर दान पाइबा निमंते योग्य मणुचु ताहाले आज आमे समस्त विपथरु फेरी आसी ताहांकर निकटतर आमे हेबा जहा द्वारा कि से आमान को कौन करिवे जीवन उन्नत प्रदान करिवे एवं अनुग्रहर सिंहासन रे से आमान को बसिबा निमंते सुजोग प्रदान करिवे। प्रभु हम समस्त को ए छोट वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आमान को जीवन में जदि कौनसी मंदता अच्छी कौनसी विभिन्न प्रकार समस्या अच्छी चिंता अच्छी ईश्वर निंदा विषय अच्छी से सब को परित्याग करी आमे ईश्वरंक निकटवर्ती हेबा एवं ताहांकर अनुग्रहर दान पाइबा निमंते योग्य रहबा। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। छोट वाक्य द्वारा आमान को कथा कहतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। जीवित राजा तुमर गौरव प्रशंसा करुचु सुंदर वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें कथा कहल प्रभु तुम्हें जे आमान को अनुग्रहर दान देवा निमंते प्रस्तुत अच्छ प्रभु तुम्हें केवल आमान को अनुग्रह आज पर्यंत कढ़ाई आनीच आमानकर कौनसी उत्तमता नहीं कौनसी योग्यता नहीं कौनसी मंद आ भद्रता नहीं प्रभु किंतु प्रभु तुम्हें आमान को बारंबार आमान को शैतान चातुरितारु रक्षा करी तुमर स अनुग्रहर सिंहासन बसैबा निमंते आमान को तुम्हें डाकू अच्छ पिता
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ, ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନେ ଆଜି ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କର। ମନ୍ଦତାର ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ଆଜି ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ତୁମର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତୁମର ଆଲୋକ ଦେଖିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଅପରାଧ ସବୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆଣ, ମନ୍ଦଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ଆମେନ୍। ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା।